प्रभाव होता था, कली पुरुष का प्रभाव होता था। और तमो प्रधान वायुमंडल से सारे के सारे जो भी आते वो सब वायुमंडल के प्रभाव में आकर कलियुगी पुरुष बन गए, सब कलियुगी पुरुष बन गए। तब फिर विष्णु के धर्म ग्लानि के टाइम पर विष्णु का अवतार होते हैं। और फिर जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो विष्णु के अवतार होते हैं, फिर असुरों का विनाश करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। तो धरती पर केवल अच्छे मनुष्य ही रह जाते हैं, उसको अर्ध प्रलय कहते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग शुरू हो जाते हैं, फिर अर्ध प्रलय प्रलय फिर हो जाते हैं। फिर वो आत्मा तो बन गई ना, आत्मा तो को विनाश नहीं होता। जैसे देवताओं की बात आत्मा है, ऐसे कलियुगी कली पुरुषों की आत्मा एक से अनेक हो गए। तो वो फिर धीरे धीरे क्या करते, संस्कार के अंदर नीचे सात पाताल लोक में चले जाते हैं कली पुरुष। जब धरती पर विष्णु का अवतार होते हैं तो वो मर के फिर नीचे सात पाताल लोक में चले जाते हैं। सात ऊपर के लोक में तो देवता जाते हैं, सात पाताल लोक में अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल ये सब सात लोक में नीचे चले जाते हैं। और इससे और भी गिर जाए तो 55 करोड़ नरक में चले जाते हैं। मगर उसकी आत्माओं का, कलियुगी पुरुष की आत्माओं का अस्तित्व तो होता ही है, वो कभी भी वो आत्मा का विनाश नहीं होता। फिर जब वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, कलयुग आता है, तो कलयुग के अंत में तो वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, सारे असुर ऊपर आ जाते हैं। कली पुरुष को हम असुर कहेंगे। और देवता है जो होते हैं वो देवता भी आ जाते हैं, गांधर्व किन्नर यक्ष देवता सब कलयुग के अंदर तो सभी ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो बहुत पब्लिक हो जाती है, 250 करोड़ लगभग हर कलयुग में, 250 करोड़ कलयुग के अंत में 250 करोड़ होता है। फिर अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय में भी वो आत्माएं नीचे चली जाती हैं। कल्प प्रलय में भी आत्मा जब पूरी विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करता है, तब सब तीनों लोग नीचे सात पाताल लोग 55 करोड़ नग सब कुछ जला के भस्म करता है केवल। तो आत्मा तो बसती है कली, चाहे कली बड़ा असुरों की हो देवताओं की हो। तो हर बार एक कलयुग में आ जाते हैं, नीचे से पाताल लोक से ऊपर आ जाते हैं और फिर मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य का प्रभाव तमो प्रधान कलयुग का, असुरों का प्रभाव तमो प्रधान होता है, कामी क्रोधी लालची होते हैं। और फिर वो भयंकर नेगेटिव वायुमंडल बनाते हैं, तो सब देवता भी असुर, सब असुर धरती पर जो भी है, तो कलयुग का प्रभाव में ये होता है। फिर विनाश होता है, कलयुग का विनाश होता है, शंकर द्वारा विनाश। शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल के अग्नि का तांडव मचाते हैं, पूरी धरती पर जलाकर भस्म कर देते हैं। तो हर 4 युग के बाद में ये कलयुग आता ही है। कलयुग में ये कली पुरुष के अनेक रूप मनुष्य रूप में आते हैं, फिर बाद में ये पाताल लोक में चले जाते हैं। फिर बाद में जब कलयुग आता है तो वो आते हैं ऊपर, आंतक मचाते हैं और देवता भी असुर बन जाते हैं, क्योंकि वो वायुमंडल ही ऐसा है, असुर वृत्ति वाला वायुमंडल है। तो उस वायुमंडल में जो श्वास भी लेता है, तो उसके अंदर श्वास के अंदर भी तमो प्रधान वायु जाता है, तो सभी कलयुग के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए ये कली तो ब्रह्मा ने एक कली काल पुरुष को बनाया, कली को बनाया, एक कली को अपने तमो प्रधान मन को पवित्र कर दिया। मगर उसकी नेगेटिविटी, ब्रह्मा के अंदर जो नेगेटिविटी आई थी वो सब बाहर एक आत्मा के रूप में उसने बना दी। उस आत्मा के अंदर नेगेटिविटी आ गई और वो कली पुरुष बन गया। और वो कली पुरुष ने एक से अनेक रूप धारण करके अनेक मनुष्य बने और नीचे सात पाताल लोग इन लोगों ने ही बनाया, असुर कहेंगे उसको। तो सात पाताल लोग असुरों से भरे पड़े हैं, फिर आ जाते हैं, फिर होता है अर्ध प्रलय प्रलय, ये सब होता रहता है। ये सभी कल्प प्रलय में भी ये आत्मा तो उनकी बच जाती है, देवता और असुरों की कोई भी आत्मा होती है बच जाती है। शरीर का काल अग्नि में, काल अग्नि में, कल्प प्रलय में भी काल अग्नि जैसी होती है, महाकल्प प्रलय में भी काल अग्नि में जल जाते हैं, कि सब उसका विनाश होता है। और महाकाल प्रलय में तो ऐसे हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ऐसे कली पुरुष होता है, हर जगह कली पुरुष, ब्रह्मा द्वारा कली पुरुष का सर्जन होता ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी सतयुग देता तो होकर कलयुग होता ही है, और कलयुग में ऐसे कली पुरुष का तांडव होता ही है, और उसमें सब कलयुगी प्रभाव में असुर बन जाते। तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी अपने काल अग्नि में जलाकर
महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। तब ये सभी आत्माएं भस्म, आत्माएं भी भस्म हो जाती है, शरीर भी भस्म, आत्माएं भी भस्म, सब कुछ भस्म। और वो उसका फिर अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम वायु से परम आकाश में, परम आकाश से परम महातत्व और फिर परम लाइट में धीरे 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 प्रोसेस में लाके फिर परम लाइट जैसे पहले थी, चाहे शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, चाहे मल्टीवर्स हो। तो ये सब कुछ प्रोसेस में आता ही है। जब ज्ञान सागर में डूबोगे तब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का पूरा नॉलेज आएगा। सब ज्ञान डिटेल में समझोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। नेगेटिविटी भी कहाँ से आई? तो ये ब्रह्मा द्वारा ही नेगेटिविटी क्रिएट की है कली पुरुष का। ये भी ब्रह्मा का ही सर्जन है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము నిన్న బాపూజీ కలిపురుషుడు ఎవరి ద్వారా రచించబడ్డారు, ఎప్పుడు రచించబడ్డాడు, ఎలాగా ఆయన ఉంటున్నాడు, ఏ విధంగా ఆయన రచన జరిగింది, ఎప్పుడెప్పుడు మరి కలి పురుషుడు ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అని ఫస్ట్ పార్ట్ కొంచెం విన్నాం. దాని యొక్క కంటిన్యూషను. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ కలియుగం జరిగిందో ప్రారంభంలో, అనగా ఈ భూమి మీద ఫస్ట్ కలియుగం అనగా చతుర్యుగంలో లాస్ట్ కలియుగం వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క కలి పురుషుణ్ణి బ్రహ్మ కిందకు పడేయటం జరిగింది. ఈ కలి పురుషుడు యొక్క సర్జన తనలాగా అనేక రూపాలను తీశాడు. ఏ విధంగా దేవతలు అనేక రచన చేస్తారో అదేవిధంగా కలిపురుషుడు కూడా అనేక రూపాలను తీసి పరమ పురుషులు అనేక రచన ఎలా చేశారో కలిపురుషుడు కూడా ఆకారి రూపంలో ఉంటూ భూమి మీదకి వచ్చేసి ఆకారి రూపంలో సంకల్పం చేస్తూ అనేక రచన చేశాడు. అనేక కలి పురుషులు తయారైన తరువాత ఈయన ఇక కలియుగాన్ని ఘోర కలియుగం తయారు చేయటానికి నిమిత్తమయ్యాడు. అప్పుడు దేవతలపైన అత్యాచారాలు చేయటం వల్ల అసురుడుగా అయిపోయాడు. ప్రారంభంలో బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిలో, అనగా కోటాను కోట్ల మిలియన్ల బిలియన్ల పాత విషయం, అరబోం సంవత్సరాల విషయం. అప్పటి నుండి అసురుడుగా అయిపోయాడు కలిపురుషుడు, అంటే అసురుడు. అంధకారం తమో ప్రధానం యొక్క కర్మలు చేస్తూ, తమో ప్రధానం అనగా కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలు ఎక్కడైతే పెరిగిపోతూ ఉంటాయో అక్కడ తప్పకుండా కలిపురుషుడు ఉంటాడు. అక్కడ దేవతలు మరియు అసురుల మధ్యన యుద్ధం కలిగిస్తూ ఉంటాడు. కలియుగంలో ఇక్కడ అనేక రహస్యాలు, కళా క్లేశాల ప్రపంచమే. అనేక మంది పరం పురుషులు, దేవతలు కూడా మరి మారిపోయారు. దేవతలు మనుషులైపోయారు. వాయుమండలం తమో ప్రధానంగా అయిపోతుంది. దేవతలు కూడా భూమి మీదకి వచ్చారు. మానవ రూపంలోకి వచ్చినప్పుడు స్వర్గలోకం నుండి మనుషులు రావటం, వేరే లోకం నుండి అంటే గంధర్వులు, కిన్నెరులు, యక్షులు కూడా అందరూ భూమి మీదకి రావటం అనేది జరిగింది. వాయుమండలం తమో ప్రధానంగా అయిపోయిన కారణం వల్ల పూర్తిగా పరం పురుషులు కూడా సాధారణ మానవుడయ్యాడు. కలి పురుషుడు అప్పుడు ఆయన యొక్క ప్రభావము చూపించటం, కలియుగంలోని ఆత్మలందరూ కూడా తమో ప్రధానంగా అయిపోవటం, కలియుగం యొక్క ప్రభావం జరగటం, కలి పురుషుడి యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. తమో ప్రధాన వాయుమండలం నుండి పూర్తిగా వస్తూ ఉంది. అన్నీ కూడా వాయుమండలం యొక్క ప్రభావంలో ఉంటూ ఉన్నారు. కలియుగి పురుషుడు అంటే కలియుగి అందరూ కూడా కలియుగి పురుషుల్లాగా అయిపోయారు. ధర్మగ్లాని జరిగినప్పుడు పరమాత్మ విష్ణువు అవతారం రావటము, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం మధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అని ఏ విధంగా ఉన్నదో, విష్ణువు అవతారం అసురుని వినాశనం చేయటానికి, దేవతల్ని రక్షించడానికి రావటం జరుగుతుంది. భూమి మీద మంచి మానవులు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు. అర్ధ ప్రళయం జరుగుతూ ఉండేది. సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగం అయిపోవటంతో, అంటే ఆ కలియుగం రావటంతో ప్రారంభంలో మళ్ళీ కలిపురుషుడు ప్రవేశిస్తాడు. తర్వాత అర్ధ ప్రళయం జరుగుతుంది. మరి ఈ కలిపురుషుడు ఆత్మ అయితే తయారై ఉంది కాబట్టి ఆత్మ వినాశనం కాలేదు. దేవతల యొక్క ఆత్మ కూడా ఎప్పటికీ వినాశనం కాదు. మరి ఒకరి నుండి అనేక రూపాలను కలిపురుషుడు తీసిన కారణం వల్ల వారి సంఖ్య పెరిగి సంస్కారాలతోటి పూర్తిగా
కింద నీచ పాతాళ లోకంలోకి వెళ్ళిపోవటము, మళ్ళీ సత్యయుగం సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు రావటం తోడే కలియుగంలో కింద నుంచి పైకి రావటం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే భూమి మీద విష్ణువు అవతారం ఉంటుందో ఈ యొక్క రాక్షసుల్ని చంపడం కోసం వస్తూ ఉంటారు. పాతాళ లోకం నుంచి రాక్షసులు వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దేవతల పై నుండి ఎలా వచ్చారో పాతాళ లోకం నుండి కూడా రాక్షసులు వస్తారు. అతల వితల సుతల రసాతల తలాతల మహాతల పాతాళ, ఇవన్నీ 7 పాతాళ లోకాలు కిందకు వెళ్ళిపోయినవి. ఇంకా అవే కాకుండా 55 కోట్ల నరక లోకాల్లో కూడా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. కానీ వారి యొక్క ఆత్మ కలియుగి పురుషుల్లాగా, కలి పురుషుల్లాగా వారి యొక్క అస్తిత్వం కూడా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఆత్మలు మరి చెప్పడం జరుగుతుంది కదా, ఇలాంటి ఆత్మలు ఎప్పటికీ వినాశనం కారు. నెమ్మదిగా పైకి వస్తారు, కలియుగంలోకి వస్తారు, వారి ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. అంతిమంగానే కిందకి వెళుతూ ఉంటారు, అసురులు పైకి వస్తూ ఉంటారు. కలిపురుషుడు మన యొక్క కలి వాతావరణము, కలియుగాన్ని తయారు చేసేసాడు. దేవతల్లాగా ఆయన పరం పురుషులే కదా, మానవులై రాక్షసులైతే మళ్ళీ కలిపురుషుడితో కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దేవతలు వస్తుంటారు, పైనుండి గంధర్వ కిన్నెర యక్షులు దేవతలు, కింద కలియుగం నుండి మళ్ళా కలిపురుషుడు రాక్షసులు పైకి వస్తూ ఉంటారు కింద నుండి. ఇలాగా చాలా పబ్లిక్ పెరిగిపోయింది. అసలు ప్రతి ఒక్క చతుర్యుగం అంతిమం అయిపోయేటప్పటికీ 250 కోట్ల మంది మాత్రమే జనాభా ఉండేవాళ్ళు కలియుగం అంతిమంలో వరకు. తర్వాత అర్ధప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం అయితే పైకి పోయే వాళ్ళ ఆత్మలు పైకి పోతారు, మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళేవాళ్ళు కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కల్ప ప్రళయంలో కూడా ఆత్మలు విష్ణువు సూర్యుడిలో ప్రవేశించి 12 మంది ద్వాదశ ఆదిత్యులుగా అనగా సూర్యుడిలాగా అయ్యి ఆ యొక్క వేడితోటి ముల్లోకాలను, కింద పాతాల లోకాలను, 55 కోట్ల నరక లోకాలను తగలబెట్టి భస్మం చేస్తారు. ఆత్మ అయితే రక్షించబడుతూనే ఉంటుంది. కలి అంటే అసురులు సంబంధించిన వాడు, దేవతలకు సంబంధించిన వాడు. ప్రతిసారి కలియుగంలోకి రావటం, మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళటం, పాతాళలోకం నుంచి పైకి రావటం, మళ్ళీ రావటం, మనుషులుగా అయిపోవటం, మనుషుల యొక్క ప్రభావం తమో ప్రధానంగా కలియుగంలో అవ్వటం, అసురుల ప్రభావం వాళ్ళ మీద పడిందండి. కామ క్రోధ లాలచత్వాలు పెరిగిపోవటం, భయంకరమైన నెగిటివ్ వాయుమండలం తయారు కావటం, దేవతలందరూ కూడా అసురులు భూమి మీదకే రావటం కలియుగం యొక్క ప్రభావంలో మరి అవుతుంది. వినాశనం అయినప్పుడు మళ్ళా మరి శంకరుడు ద్వారా వినాశనము, కలియుగం యొక్క వినాశనము అంటే శంకరుడు తన యొక్క త్రినేత్రాన్ని ఓపెన్ చేసి అగ్ని తాండవం తోటి పూర్తి భూమి మీదనే తగలబెట్టి దగ్ధం భస్మం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ 4 యుగాల తర్వాత ఈ కలియుగం అనేది వస్తుంది. కలియుగంలో కలి పురుషుడు మరి రూపాన్ని పరివర్తన చేసుకొని పాతాళ లోకానికి వెళ్ళినా మళ్ళీ పైకి రావటం, ఇలాగా అనేక కలియుగాల్లో జరిగింది. ఆతంకాల్ని ప్రచారం, ఆతంకం అంటే రాక్షస ప్రవృత్తులను, కార్యక్రమాలని చేసి భయపెట్టడం జరుగుతుంది. దేవతలు కూడా అసురులు అయిపోయారు, వాయుమండలం కూడా అట్లాగైంది. ఆసురీ వృత్తి వాయుమండలంలో ఉంది. ఆ వాయుమండలంలో ఏదైతే శ్వాస కూడా తీసుకుంటూ ఉన్నారో దాని ద్వారా ఈ యొక్క తమో ప్రధానం యొక్క వాయువు నెగిటివ్ అంతా మరి మానవుల యొక్క శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఇది కలియుగ ప్రభావమే అన్నట్టు ఒక కలి మరి బ్రహ్మ నుండి రచన చేయబడ్డ కలి పురుషుడే మరి కలికాలం మొత్తం ఉంటున్నాడు, మళ్ళీ ఎప్పుడూ ఉంటున్నాడు, ప్రతి కలియుగంలో వస్తున్నారు. మరి సత్యత్రేత ద్వాపరయుగం వరకు మరి దేవతా సంస్కారాలు కొద్దో గొప్ప ఉంటాయి. అసురులు కూడా ఉన్నారు. ఆ అసురులు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరే, వాళ్ళని సంహారం చేయటానికి విష్ణు అవతారాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. కలియుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి ఒక్క మనిషి అసురుల్లాగా ఇంటింటా రావణాసురులు, ఇంటింటా కంసుళ్ళు, ఇంటింటా రాక్షసులు, అనేక ధర్మ మతాలు కూడా వచ్చిన కారణం వల్ల పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. మరి పవిత్రంగా చేసుకోవాలి మనసుని, అంటే నెగిటివ్ను పోగొట్టుకోవాలి. బ్రహ్మ కూడా అలాగే 50 సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి ఎంత నెగిటివ్ అయిపోయిందో కదా. ఈ యొక్క పవరు ఆయన నుండి రావటం, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన యొక్క మనసుని పవిత్రంగా చేసుకోవటానికి నెగిటివ్ని బయటికి పంపిస్తే ఈ ఆత్మరూపాన్ని
కలి ఆత్మ రూపం దాల్చింది. ఈ ఆత్మ లోపల నెగిటివ్ ఉన్న కారణం వల్లే కలిపురుషుడుగా అయ్యాడు. కలిపురుషుడు ఒక్కడ అనేక మంది అనే విషయం ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా. పాతాళ లోకంలోకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కూడా పైకి వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ అసురులే అనాలి. సప్త పాతాళ లోకాలు అసురులతోటి నిండిపోయింది. వస్తూ ఉంటారు. అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కల్ప ప్రళయంలో కూడా ఆత్మ వారిని రక్షించటం, దేవతలు అసురులుగా ఏమీ తేడా ఉండేది కాదు. ఇక ఎవరైతే రక్షించబడతారో ఈ కాల అగ్నిలో కల్ప ప్రళయంలో ఎలాగ దగ్ధమైపోతూ ఉంటారు. అందుకని మహాకల్ప ప్రళయంలో కాల అగ్నిలో ఆత్మలు కూడా దగ్ధమవుతాయి, వినాశనం అవుతాయి. మహాకాలుడు అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను ఈ కలిపురుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా మొత్తం తన లోపలికి ఎముడు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి చోట కలిపురుషుడు ఉన్నాడు. బ్రహ్మ ద్వారా ప్రతి చోట కలిపురుషుల యొక్క సర్జన జరుగుతూనే ఉంది. అంటే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో కూడా మరి సత్యతేత ద్వాపర కలియుగాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. మరి నెగిటివ్ వస్తూనే ఉంది. బ్రహ్మ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాడు మనసు. మళ్ళీ అన్ని చోట్ల అన్ని బ్రహ్మాండాల్లో కలిపురుషుడు పుడుతూనే ఉన్నాడు. ఆ కలియుగం యొక్క ప్రభావం అసురులుగా అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో జరుగుతూ ఉంది. మరి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో ఉన్న ఈ కలిపురుషుడు పోవాలి అంటే మహాశివుడు మహాకాలాగ్నిని వర్షింపజేసి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్ని తన రోమంలో ఇముడ్చుకుంటే కాలాగ్నిలో దగ్ధమైపోతే మహాకాలాగ్నిలో భస్మం అయిపోతారు. ఆత్మలందరూ కూడా భస్మం అయిపోతారు. శరీరం కూడా భస్మము, ఆత్మ కూడా భస్మం అవుతుంది. ఇంకా మొత్తం భస్మం అవుతుంది. మరి ఇది అగ్ని కంటే ఇప్పుడు పరమ అగ్నితోటి పరమ వాయువు నుండి పరమ ఆకాశంలో, పరమ ఆకాశం నుండి పరమ మహోత్తత్వంలోకి, మరలా పరం లైట్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి నెమ్మదిగా ఈ ప్రాసెస్ అనేది పరం లైట్ లాగా మరలా జరుగుతూ ఉంటుంది. భలే శివుడు కానివ్వండి, మహాశివుడు కానివ్వండి, పరం మహాశివుడు కానివ్వండి, మల్టీవర్స్లో వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా ఈ ప్రాసెస్ అనుసారంగానే వారి యొక్క రచనను రచయితగా వాళ్ళు చేయాల్సిందే. మరి ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి. అప్పుడు సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాల పూర్తి యొక్క నాలెడ్జ్ తెలుస్తుంది. మల్టీవర్సు, యూనివర్సు మరి అవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా మీరు గ్రహించగలుగుతారు. అన్నీ అర్థమైనప్పుడు ఈ నెగిటివ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చినటువంటి క్రియేషన్ ఎలా కలిపురుషుడిగా అయ్యాడు, ఈ బ్రహ్మకు కూడా సర్జన చేయటం మరి జరిగింది కదా, బ్రహ్మ రచనే కదా స్థూల సృష్టి కూడా. ఇలాగా పరివర్తన అనేది కావాలి అంటే జ్ఞానంతో, వైబ్రేషన్తో పరం లైట్, పరం ప్రకాశము, పరం శాంతిని మీరు బేహద్దు పిల్లలైన వారు మరి వైబ్రేషన్ని పంపినప్పుడు ఈ వైబ్రేషన్ తోటి కణకణంలో ఉన్న నెగిటివ్ సమాప్తం అవుతుంది. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసినటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తాయి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఎవరికన్నా ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు చెప్పాలి అంటే మీరు కూడా వాళ్ళకు షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. మీరు మంచి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటే అనంత విద్యను, బేహద్ విద్యను పొందగలుగుతారు. అచ్చా పరం శాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.